Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, no. Hare Krishna. Turn it on. Hare Krishna. So it's a very great pleasure and honor for me to be here at the lotus feet of Srimad Mahaprabhu, the lotus feet of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and to be here with all the wonderful devotees of Tiruvananthapuram. Hare Krishna. Hare Krishna. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വരാനും കൃഷ്ണ ബലരാമൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വരാനും ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിലും വരാനുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യം ജനിച്ചു. അതിൽ വളരെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. So today we're going to take you to Vrindavan without ticket, without visa, and you don't need visa, without reservation and no mask, no security check. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So we'll begin with a very nice song that will put us in Braj mood. First of all, everybody should make sure their devices are on silent. Otherwise, these little babies cry in the middle of the lecture and disturb. എല്ലാവരും അവരുടെ മൊബൈലുകൾ സൈലന്റ് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോ വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെക്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് കുട്ടികൾ കരയുന്ന പോലെ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. And this song is very simple, very beautiful Braj Bhasa song. And if you're getting signal, as I'm sure up here we get nice signal, then you can look for Braja Janamana Sukhakari. Braja Janamana, look for that much. ഈ ഒരു സോങ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വെക്കുക. ബ്രജജനമന എന്ന സോങ് ആണ്. Otherwise, the refrain, the part that comes again and again, is very easy. You'll learn it in 2 seconds and sing with us. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റുപാടുന്ന 2 വരികളുണ്ട്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപാടിയാലും മതിയാവും. Sri Radhe Brajajannamana Sukhakari Radhe Shama 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 Sri Radhe Brajajannamana Sukhakari Radhe Shama 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 Sri Radhe Brajajannamana Sukhakari Radhe Shama Shama Shama.
Mormukuttammakara krita kundala gale vaijanti mala. Mormukuttammakara krita kundala gale vaijanti mala. Charananupura rasala radhe shama shama shama. Charananupura rasala radhe shama shama. Oh radhe sham radhe sham radhe sham radhe sham. Radhe sham radhe sham radhe sham radhe sham. Sri Radhe Prajanam Manasukakari Radhe Shama Shama Shama. Sundara Badana Kamaladala Lochana Banki Chittavana Hari. Sundara Badana Kamaladala Lochana Banki Chittavana Hari. Mohana Bamsi Vihari Radhe Shama Shama Shama. Mohana Vamsi Vihari Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Sri Radhe Prajanam Manasukakari Radhe Shama Shama Shama. Vrindavan mein denu chalave gopi jana manahari. Vrindavan Gopi Jana Manahari. Sri Govardhana Dari Radhe Shama Shama Shama. Sri Govardhana Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Radhe Prajanam Manasukakari Radhe Shama Shama Shama. Radha Krishna Miliyavado Gaura Rupa Avatari. Radha Krishna Miliyavado Gaura Rupa Avatari. Kirtana Dharma Prachari Radhe Shama Shama Shama. Kirtana Dharma Prachari. Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Oh Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham. Sri Radhe Prajanam Manasukakari Radhe Shama Shama Shama. Sri Radhe
और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना मेरी और न कोई नाम रूप अवतारी चरणन में बलिहारी राधे श्याम 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 शरणन में बलिहारी Oh Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Oh Radhe Shyam, Radhe Shyam. Oh Radhe Shyam, Radhe Jai Jai Sri Radhe Shyam. So this beautiful Braj Bhajan just puts us in Braj mood. ഈ മനോഹരമായ വ്രജഭജനം നമ്മളെ വ്രജത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. Brajajan means the residents of Braj. വ്രജജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രജത്തിലെ ജനിച്ചവർ. Just like most of you are all the Kerala Jan. നമ്മളെല്ലാരും കേരള ജനങ്ങളാണ്. And maybe one or two Tamil Jan are here, huh? ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തമിഴ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. And we have one Bengali Jan. Actually, you're all Vaishnavas, you're Bhakta Jan. നമ്മളെല്ലാരും വൈഷ്ണവരാണ്, നമ്മളെ ഭക്തജനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Oh, Brajajana Man. Man means the heart. മനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം എന്നാണ് അർത്ഥം. And Sukhakari means who delights. സുഖകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത്. So who delights the hearts of all of the Vrishvasis? വ്രജവാസികളുടെ ഹൃദയത്തെ ആരാണ് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത്? Radhe Shyam, Shyam Vacham. Om Ajnanatimmirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Jadati Svapadandikam Aradhanastranandantai Ridamyache Puna Puna Srimad Rupa Padamujo Dulisyam Janmajanmani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vaivata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So first we'll tell one pastime of His Divine Grace Srila Prabhupada. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ലീല സംസാരിക്കാം. Somebody was quoting this pastime on Facebook the other day, and I was there when this happened. ഈ ഒരു ലീല 2 ദിവസം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ലീലയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ. This is in the old Los Angeles temple. ഇത് പഴയ ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ടെമ്പിളിൽ നടന്ന ഒരു ലീലയാണ്. Oh no, this was in the new one, but it was the old temple room. ഇത് പുതിയ ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് പഴയ ക്ഷേത്ര മുറിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. So in the old temple room there was a door on the right side in the very back that came from Prabhupada's quarters. ആ പഴയ ക്ഷേത്ര മുറിയിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട്. ആ ഡോറിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആ ഡോർ തുറന്നു വരുന്നത്. And Prabhupada would come in and he'd walk up to the front and pay his obeisances to Gaur-Nitai. അങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദ് ആ ബാക്കിലൂടെ ഉള്ള ഡോറിലൂടെ കയറി വന്നിട്ട് ഗൗർ-നിതായി കണ്ട് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട്. Then he'd take Charanamrit. അത് കഴിഞ്ഞ് ചരണാമൃതം എടുക്കും. And that time big deities weren't there. We just had little Radha Krishna like this.
അന്ന് വലിയ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളില്ലായിരുന്നു, ചെറിയ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. So he paid obeisance to Radha Krishna. രാധാകൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് Then Lord Jagannath. ജഗന്നാഥനെ നമസ്കരിച്ചു. Oh, we forgot one thing because we were thinking of another fast thing. When Prabhupada, I always used to be right beside Prabhupada. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ടായിരിക്കും. So Prabhupada took the Charnamrit and I was standing right there and Prabhupada took the Charnamrit. പ്രഭുപാദ് ചരണാമൃതം എടുത്ത് കുടിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പുറകിലുണ്ടായിരിക്കും. Then he looked at me with a very grave, angry look. എന്റെ ശീല പ്രഭുപാദ ഉടനെ ചരണാമൃതം കുടിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ നല്ല ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. It is salt. It is salt. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാണ്. What do you say? Appu. Appu. And I didn't do it, so but I was standing right there, so I got Prabhupada's glance. പ്രഭുപാദ് എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ പ്രഭുപാദ് ഞാനല്ല ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. Then after paying his obeisance, he went and sat on the Vyasasana. എന്നിട്ട് ശീല പ്രഭുപാദ് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് വ്യാസാസനത്തിൽ പോയിരുന്നു. He said, "Who has prepared this Charnamrit?" എന്നിട്ട് ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഈ ചരണാമൃതം ഉണ്ടാക്കിയത്? And there was one very young girl. I'd actually made her a devotee in Boulder, but then now I was staying at LA Temple, and she also came to LA. അപ്പം ഞാൻ പരിശീലിച്ച ഒരു യുവതിയായ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോൾഡറിൽ വെച്ച് ഞാനാണ് ആ കുട്ടിയെ ഡിവോഷനിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചൽസിലാണ്. അപ്പം എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടിയും ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ പ്രഭുപാദിനെ കാണാനായി വന്നു. So she was just a brand new bhaktin. She didn't know hardly anything. പുതിയൊരു ഭക്തയായിരുന്നു. അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. And as soon as she came in, she was just shaking like a leaf with her hands folded like this. അപ്പൊ ആരാണ് ചരണാമൃതം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ കുട്ടി പെൺകുട്ടിയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കൈയൊക്കെ വിറക്കിയായിരുന്നു പ്രഭുപാദിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. Why have you put Appu? എന്തിനാണ് ഉപ്പ് അതിനകത്തിട്ടെന്ന് പ്രഭുപാദ് ചോദിച്ചു. You have no responsibility. എനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലല്ലോ. Why did you do this? എന്തിനാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത്? And she was just shaking like a leaf. ഒരു ഇല അനങ്ങുന്ന പോലെ അനങ്ങിക്കൊണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. Krishna's mercy. പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. And Prabhupada said, "It is not Krishna's mercy, it is your stupidity." കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമല്ല, നിന്റെ മണ്ടത്തരമാണ്. You should get someone else to do this service. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. After a while I didn't see her again. പിന്നെ ആ കുട്ടി ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. I thought she must have blooped. ആ പെൺകുട്ടി ചിലപ്പം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പോയോന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. The one time Radhanath Swami was giving class. ഒരു വട്ടം രാധാനാഥ് സ്വാമി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ and he was talking about your fame and your infamy follows you through life. മഹാരാജ് പറയാണ്, നമ്മുടെ പ്രശസ്തിയും നമ്മുടെ കുപ്രസിദ്ധിയും നമ്മളെ പിന്തുടരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. So we had one bhaktin come to New Vrindavan. I won't mention her name, but she was the one who put the salt in the Charnamrita. അപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി ചരണാമൃതത്തിൽ ഉപ്പിട്ട കാര്യമൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. And wherever she went in New Vrindavan, everybody looked as though that's the one who put the salt. ആ പെൺകുട്ടി എപ്പോഴും നൂർനാഥത്തിൽ വരുമ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി രൂക്ഷമായി നോക്കും, ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് ഉപ്പിട്ടതെന്ന്. So after the class I read you, Maharaj, you have to tell me the name. മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞു, പേര് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. I made her a devotee and I never knew what happened. മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഭക്തയാക്കിയത്, എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത്. So she got the beautiful name Suchitra. പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സുചിത്ര ആണ്. Hare Krishna. I was so happy that I thought she had blooped, but ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെ മനസ്സിലായി ആ പെൺകുട്ടി ന്യൂ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, പേര് സുചിത്ര. So yesterday we went to the biggest Shiva Ling in the world. ഇന്നലെ നമ്മള് ശിവലിംഗം, ഒരു വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം ഉള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു. What do they call that place? Changal Maheshwara. ചെങ്കൽ മഹേശ്വര എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. And we saw so many
beautiful Shiva temples. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ പോയി. So that was reminding me of past time in Vrindavan with Lord Shiva. അപ്പോൾ അത് ആ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയപ്പം എനിക്ക് ലോർഡ് ശിവ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്ത ലീല ഓർമ്മ വരും. Because you may know that Govardhan is incarnation of Lord Vishnu. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗോവർദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്. And Barsana is incarnation of Lord Brahma. ബർസാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇൻകാർണേഷൻ ആണ്. And Nandagam is incarnation of Lord Shiva. നന്ദഗാവ് ശിവന്റെ അവതാരമാണ്. We call it Nandeshwar Parvat. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നന്ദേശ്വര പർവ്വതം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. So first Krishna was born in Gokul. കൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഗോകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. Then they came to Vrindavan. അത് കഴിഞ്ഞ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നു. And finally they decided to stay in Nandagram. അതിനുശേഷം അവര് നന്ദഗാവിലാണ് താമസിച്ചത്. So Krishna was just a small boy. കൃഷ്ണൻ അന്ന് ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. So one day when they moved to Nandagram, the Lord Shiva, he decided to come get darshan of Nandalala. അപ്പോൾ നന്ദഗാവിലേക്ക് കൃഷ്ണനും കുടുംബവും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോർഡായിട്ടുള്ള ലോർഡ് ശിവയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. So he came up the hill playing his damru. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ശിവൻ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്ന് ഡമരു ഒക്കെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. So Ma Yasoda came outside to see what is all this racket. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം യശോദ പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്താ ഈ സൗണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. And she saw this horrible yogi there. അപ്പം യശോദ കാണുമ്പോൾ ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു യോഗി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. Whole body was covered with rock. What do you say, ash? Bhasma. അപ്പം മുഴുവൻ ശരീരം മുഴുവൻ ഭസ്മം പൂശിയിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയാണ് കണ്ടത് യശോദ. Whole body covered. മുഴുവൻ ശരീരവും അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. From the crematorium, what do you say? Smashanam. ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. And on his neck there was samp. അപ്പം കഴുത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And bichu. Scorpion. Makri. ചിലന്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. What do you say? Tilandi. So Ma Yasoda slammed the door. യശോദമ്മ ഇത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഡോറ കൊട്ടി അടച്ചു. And Lord Shiva said, "All right, Maya, I came just to get darshan of your lala. You please open the door." അപ്പം ശിവൻ പറഞ്ഞു, ലാല യശോദ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കുട്ടിയെ ദർശനം എടുക്കാൻ വന്നതാണ്, ദയവായിട്ട് കതവ് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Nahi baba, tu ko dekhega mera lala dar jayega. വേണ്ട, ദർശനം എടുക്കേണ്ട, ഇല്ല പൊയ്ക്കോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. He said, no, I came from so far away just to get darshan of your lala. ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരത്തു നിന്നാണ് വന്നത് അങ്ങയുടെ കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട്. Illa. You go away, my lala will become frightened. ഇല്ല, വേണ്ട, പൊയ്ക്കോ, എന്റെ കുട്ടി പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. But I came from so far. ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണ് വന്നത്. All the way from Kailash. ഞാൻ കൈലാസത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. I had to dodge the Chinese army to get here. ചൈനീസ് ആർമിയൊക്കെ കവർ ചെയ്താണ് വന്നത്. So Mother Yasoda came outside and she said, "Look, Baba, I know you Babas. You didn't come here for darshan." അപ്പം യശോദമ്മ പറഞ്ഞു, ബാബ അങ്ങ് ദർശനം എടുക്കാനല്ല വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. I know you Babajis. You only came here for some roti. അപ്പം പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ സാധാരണ ഈ ബാബജിമാരെല്ലാം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് പറയും. Do you know roti? No, you know dosha. നമുക്ക് ദോശ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമുക്ക് റൊട്ടി അറിയില്ലല്ലോ. But we don't use this machine like this we make. നമ്മളിപ്പം മെഷീൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ കൈ കൊണ്ടാണ് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Very thick. നല്ല കട്ടിയുള്ള റൊട്ടിയാണ്. With homemade butter on top. അതിനകത്ത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വെണ്ണയും ഉണ്ടാവും. And all the babas, they come in the morning, Radhisham Madhukari, Haribol Roti Do.
എല്ലാ ബാബജിമാരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മധുക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടി തരൂ എന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലും ഭിക്ഷ യാചിക്കാറുണ്ട്. So Ma Yashoda gave a big stack of rotis to Lord Shiva and said, "Be on your way." അപ്പൊ യശോദമായി ഒരു വലിയൊരു കെട്ട് റൊട്ടി എടുത്ത് ശിവന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കോളണം. So Lord Shiva, he became Nirash. Nirash means hopeless and helpless. അപ്പോൾ ശിവൻ വളരെയധികം നിരാശനായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവും തോന്നിയില്ല, എല്ലാം നിരാശയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. So he went away in a small forest nearby. ശിവൻ അടുത്തൊരു വനത്തിലേക്ക് പോയി. And he was sitting there and he was hoping against hope to get darshan of Nandalala. ആ വനത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ, എങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയും കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Would you say hope in Malayalam? Pradiksha. Yeah, like that we said. In Sanskrit is asha. സംസ്കൃതത്തിൽ ആശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So he was hoping to get darshan of Nandalala. അങ്ങനെ ശിവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയും എനിക്ക് നന്ദലാലയുടെ ദർശനം കിട്ടും. Just like all of us, we're hoping to get darshan of Nandalala. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ശിവനും ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. So that is the greatest of all hopes. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശ. That is the Lord of all hopes. അതാണ് എല്ലാ ആശകളുടെയും ദൈവം. So he became known as Asheshwar Mahadev. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ ആശേശ്വർ മഹാദേവ് എന്ന് പേര്. And that forest became known as Asheshwar Van or Yogi Van, two names. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ആശേശ്വർ വനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗി വനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So meanwhile, Krishna, he knows that his best devotee has come to see him. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ തന്നെ കാണാൻ വന്നു, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. Vaishnavanam yatha Shambhu. The best of the Vaishnavas is Shambhu. വൈഷ്ണവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ശിവൻ. He couldn't see his nice devotee. തന്റെ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റിയില്ല. He began to cry. ഭഗവാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. And everything Ma Yashoda did to stop him from crying got failed. യശോദമായി വന്ന് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആ കരച്ചിൽ മാറ്റാനായിട്ട്, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. And all the older gopis came. എല്ലാ പ്രായമുള്ള ഗോപിമാരും വന്നു. They all tried to stop him from crying. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. But everybody failed. പക്ഷെ എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു. But there was one Budi gopi there. Old. ഒരു വളരെ പ്രായമായ ഒരു ഗോപി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. And not only Budi, but she was Buddhiman, very intelligent gopi. പ്രായമുള്ള ഗോപി മാത്രമല്ല, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഗോപിയുമാണ്. She thought somebody has put nazar on your lala. ആ ഗോപി യശോദയോട് പറഞ്ഞു, ആരോ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. What do you say, nazar? കണ്ണു വയ്ക്കുക. Kanoika. Somebody has put koinoika on your lala. ആരോ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ കണ്ണു വച്ചിട്ടുണ്ട്. Who came here? ആരാ വന്നത്? And Mother Yashoda said, well, let's see, Abhinanda came here this morning, and Brisabhanu he came. Oh, one yogi came. അപ്പം യശോദമ്മ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ആ രാവിലെ അഭിനന്ദ് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് വൃഷഭാനു വന്നു, ഒരു യോഗിയും കൂടെ വന്നായിരുന്നു. Horrible yogi. വളരെ ഭീകരമായ ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. All over his body was bhasma. ശരീരം മുഴുവൻ ഭസ്മമായിരുന്നു. On his neck was samp. കഴുത്തിൽ പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. And bichu. അത് തേളുണ്ടായിരുന്നു. And what do we say? No, this ചിലന്തി. Where did that yogi go? I don't know. I gave him some roti and told him to go away. അപ്പം പ്രായമുള്ള യോഗി ചോദിച്ചു, ആ യോഗി എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗോപി ചോദിച്ചു. അല്ലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് റൊട്ടി കൊടുത്തു, അയാൾ എവിടെയോ പോയി. So that yogi, he must have put nazar on your lala. അപ്പം ആ പ്രായമുള്ള ഗോപി പറഞ്ഞു, ആ യോഗി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ മുകളിൽ കണ്ണു വച്ചിട്ടുണ്ട്. So they went all around Nandagaon looking for that yogi. അപ്പൊ അവര് നന്ദഗാവിലെല്ലാം ആ യോഗി എവിടെയെന്ന് തെരഞ്ഞു നടന്നു. And way in the forest they found this yogi sitting there hoping against hope. അപ്പൊ അങ്ങ് ദൂരെ വനത്തില് ഈ യോഗി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കാണണം.
And they all came to him എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. and they said, Chalare yogi nanda bhavane yasmat mahabulave baki lala ko nazar lagi to pai rainon karave. Just like when you come to Vrindavan, we're telling you all day long, chalo, chalo, chalo. അപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാരും പറയും വരൂ 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 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. So Chalare yogi nanda, you come. യോഗിയെ പറഞ്ഞു വാ യോഗി വരൂ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരൂ. You come to Nanda Bhavan. നന്ദബാബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ. Yasmat Mahabulave, Mother Yasoda is calling. യശോദമായി വിളിക്കുന്നു വരൂ വരൂ വരൂ. So Vaki lala ko nazar lagi to pai rainon karave. In northern India, they say you take some mustard and some apu, and that finishes the nazar. അപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് പൂവും വെച്ച് അവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് പോകും. And you stop this lala from crying. അങ്ങനെ വന്നാലേ ആ കുട്ടി കരയാതിരിക്കും. So they brought Lord Shiva up to Nandagaon Hill. അങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ശിവനെ നന്ദഗാവിന്റെ അടുത്ത് നന്ദബാബയുടെ വീട്ടിലെത്തി. And Mother Yasoda, she opened the door. യശോദമയ്യ കതവ് തുറന്നപ്പോ Lala, he saw Lord Shiva, he began to laugh. അപ്പൊ കുട്ടി ശിവനെ കണ്ടു, ഉടനെ കുട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Then Mother Yasoda slammed the door. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ യശോദമ വീണ്ടും കഥ അടച്ചു. And Lala began to cry again. പിന്നെയും കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. So then Mother Yasoda came outside. Baba, you got your darshan, and you stopped this Lala from crying. എന്നിട്ട് യശോദമയെ പക്ഷേ കഥ അടച്ചിട്ട് തന്നെ പുറത്തുകൂടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ദർശനം എടുത്തല്ലോ, ഇനി ആ കുട്ടിയെ കരച്ചിൽ നിർത്തിക്കൂടെന്ന് ചോദിച്ചു. Are Maya, only one way to stop this Lala from crying. അപ്പം യോഗി പറഞ്ഞു ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ കുഞ്ഞിനെ കരച്ചിൽ നിർത്താനായി. So, batao, quickly tell me. പറഞ്ഞു എന്താ അത്? When your Lala's foot will come on my head, then this crying will be cured. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കുട്ടിയുടെ പാദങ്ങള് എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരച്ചിൽ പൂർണ്ണമായി മാറും. And Mother Yasoda said, illa, Sam, Bichu, Makri, Turindi, whatever it is. പാമ്പും ചെലന്തി തേളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്റെ കുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല. How do you say yes? Yes. Yeah. അതെ. That's right, Ade. And all, but you know how we say it in Hindi. In Hindi we say, ha. അതേന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയിൽ ആ എന്നാണ് പറയുന്നത്. This is one of the first Hindi words that I learned. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചത്. We went on life membership. നമ്മൾ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന് പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ട്. And in one place called Meerut, we met our old member C.L. Gupta. നമ്മളെ മീററ്റിലെ C.L. ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫ് മെമ്പറിനെ കാണാൻ പോയി. And we were talking with him. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. And the phone rang, if you remember those things. ആ സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And he picked up the phone. ഫോൺ എടുത്തു. And my jutne bolra, sach bolra, I heard this half of the conversation. ഞാൻ അത് ആ കോൺവെർസേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. Hey? Ha. Hey? Ha. Ha. Hey? Ha. Ha. Acha. Di. Hey? Ha. Acha. Namaskar. ഇതായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ സംഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So Mother Yasoda said, illa. യശോദമായി പറഞ്ഞു ഇല്ല കാണിക്കില്ല. And all the gopis said, എല്ലാ ഗോപിമാരും പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു? ha. അതെ. And Mother said, illa. And all the gopis said, ha. Illa. All the gopis said, ha. So the has won. അങ്ങനെ അവസാനം അതെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിജയിച്ചത്. So Mother Yasoda opened the door and she lifted up Lala. He put his foot on Lord Shiva's head and Lord Shiva began to dance. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോപിമാരും പറഞ്ഞു കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യശോദമായി കഥവ് തുറന്നു, ലാലയുടെ പാദങ്ങൾ ശിവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ ശിവൻ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. And Lala began to laugh. അങ്ങനെ ലാല ചിരിച്ചു തുടങ്ങി.
And when we see the little children laughing, oh, then Vatsalya Ras comes in our heart, no? കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാത്സല്യ രസം ഉണ്ടാകും. Huh? So all the gopis said, എല്ലാ ഗോപിമാരും പറഞ്ഞു, Very yogi Nanda Bhavane, Brij mein bason kije. Jab jab mera lala robe, tab tak darshan dije. So rere, that's the opposite. You know, we told you chalo, chalo. Rere means you stay. അപ്പൊ ഗോപിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, നീ പോകണ്ട, നീ ഇവിടെ നിൽക്കൂന്ന് യോഗിയോട് പറഞ്ഞു. Now you stay here in Nanda Bhavan. ഇവിടെ നന്ദഭവൻ തന്നെ നിൽക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. Brij mein bason kije. You forget about Kailash, now you do Brijavas. കൈലാസത്തെ കുറിച്ച് മറക്കൂ, ഇനി വ്രജവാസത്തിൽ നിൽക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. And whenever my lala cries, എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടി കരയുമ്പോ lala robe, tab tak darshan dije. You come and give your darshan. വന്ന് ദർശനം എടുക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. So Lord Shiva said, all right, I will stay here, but 2 conditions. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം, പക്ഷെ 2 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. This is not unconditional devotional service. അൺകണ്ടീഷണൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ല. So what is that conditions? No, repeat. No, repeat. What is that? കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഉപാധികൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? Whenever you feed your lala, then whatever uchist left on his plate, you bring that to me. ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം, പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന് ഉച്ചിഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉച്ചിഷ്ടം എനിക്ക് തരാം. And when you bathe your lala, കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ then you bring that water and pour it on me. ആ വെള്ളം എടുത്ത് എന്റെ ശിരസിൽ ഒഴിക്കും. And then I will stay here in Nanda Bhavan. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദഭവനിൽ തന്നെ താമസിക്കും. And no demon will come inside the boundaries of Nanda Bhavan. ഒരു രാക്ഷസന്മാരും ഈ നന്ദഭവന്റെ അകത്തേക്ക് വരത്തില്ല. So till today you can see in the corner of the temple there's Nandeshwar Mahadev. ഇപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്രം നന്ദഭവനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോർണറിൽ നന്ദേശ്വർ മഹാദേവിന്റെ ക്ഷേത്രം കാണാം. And still today, after the Abhishek, they pour the Charnamrita on Lord Shiva. ഇപ്പോഴും അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം ശിവന്റെ ശിരസിൽ ഒഴിക്കാറുണ്ട്. Just like we see everywhere we go, everyone comes and pouring water on Lord Shiva. He wants that Krishna Charnamrita. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ശിവന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ആൾക്കാർ വെള്ളം ഒഴിക്കും, പക്ഷെ കൃഷ്ണന് ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതമാണ് വേണ്ടത്. ശിവന് കൃഷ്ണന്റെ ചരണാമൃതമാണ് വേണ്ടത്. And after they offer the Raj Bhog to Krishna, രാജഭോഗം ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then they bring 1 leaf plate to Lord Shiva. അത് ഒരു ഇലയില് ആ ഭോഗത്തിന്റെ പ്രസാദമെല്ലാം ശിവന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. This is the proper way to worship all the Devi Devatas. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്ന രീതി. First we offer the bhog to Krishna. ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിക്കാം. And then we offer the prasad to all the Devi Devatas. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രസാദങ്ങൾ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും കൊടുക്കും. So still today this seva is going on like that. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സേവനം മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. I know because on the other side of the road from Brindakun, that property is owned by one Muslim family in Nandagan. അപ്പം എനിക്കത് അറിയാം, കാരണം ഈ വൃന്ദകുണ്ടിന്റെ റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അവിടെ മുസ്ലിം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And their son goes there every day and he steals that leaf plate. അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിമിന്റെ പുത്രൻ പോയിട്ട് ആ ലീഫ് പ്ലേറ്റ് കട്ടെടുത്തോണ്ട് വരാറുണ്ട്. So they're still doing this today, I know. ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം, മുസ്ലിം പോയി ആ കുട്ടി പോയി ആ പ്ലേറ്റ് ഇടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. And you won't find any demon leelas in Nandagan. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഈ നന്ദഗാവില് നമുക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ രാക്ഷസന്മാരും ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. You'll have to go some other place to hear demon leela. രാക്ഷസന്മാർ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തായിരുന്നു. Only rumors of demons. അസുരന്മാർ വന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Just like on the eastern side of Nandeshwar Parvat, there's Yasoda Kund. നന്ദേശ്വര പർവ്വതത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്താണ് യശോദ കുണ്ടുള്ളത്. And now the government has made it very beautiful. ഇപ്പൊ സർക്കാർ നല്ലൊരു കുളമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Nice ghats and trees and everything. നല്ല സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള പടവുകളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. So there Mother Yasoda, she does her puja and her path, her reading. അവിടെയാണ് യശോദമായി പൂജ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് വായിക്കുന്നത്.
This is the clothes washing. തുണികളൊക്കെ കഴുകുന്നത്. And Krishna and Balaram and all the boys are playing nearby. കൃഷ്ണ ബലരാമൻ ആ കുളത്തിന്റെ ചുറ്റുമാണ് കളിക്കുന്നത്. But sometimes they start to go far away playing. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ പോയി കളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. And Mother Yasoda says, "Dur kelan mat jao, lalvan how I hai. Don't go far in the forest, Lala. The how will get you." അപ്പം യശോദമ്മ പറയും, ഒരുപാട് ദൂരെ ഒന്നും പോകരുത് ലാല, അവിടെ പിശാചികളുണ്ട്. Now you're probably asking, what is a how? ഹൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ So, and yeah, hawa. So Krishna said, what is this hawa? I never seen any hawa. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഈ ഹവൽ? So Mother Yasoda says, big and black and furry. അപ്പം യശോദമായി പറഞ്ഞു, അത് വളരെ കറുത്തിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്വമാണ്. And he has big yellow eyes. അതിന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ്. And a long black nose. കറുത്ത നീളമുള്ള മൂക്കുണ്ട്. And sharp curved claws. അതിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം വളരെ മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളുണ്ട്. And a big mouth. വലിയൊരു മുഖമുണ്ട്. And he'll come here and eat you up. വന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചു തിന്നും. So Krishna and Balaram, they became frightened. കൃഷ്ണനെ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകും. So they played close by. അതുകൊണ്ട് അടുത്തേ കളിക്കത്തുള്ളൂ, ദൂരെ പോകത്തില്ല. But all the mothers know, the little boys, they have big long memories, no? അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കറിയാം അത്ര വലിയ ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാന്നറിയാം കുട്ടികൾക്ക്. Again he started to go in the forest. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് പോകും. And Maya said, "Dur kelan mat jao, lalvan hawa. Don't go far in the forest. The hawa will come and get you." ഈ ഹവൽ വരും, ദൂരെ പോകരുത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും യശോദ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. And Krishna said, "What is this hawa?" വീണ്ടും ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ ഹവൽ? Mother says, "He's big and black and furry." അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഭയങ്കര കറുത്തിട്ട് വലിയൊരു സത്വം, And beady yellow eyes. മഞ്ഞ കണ്ണുകളുണ്ട്, Pointy ears. ചെവികൾ നല്ല കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, A big black nose. കറുത്ത മൂക്കുണ്ട്, And curved claws. നഖങ്ങൾ വളരെ വളഞ്ഞ്, And a big mouth, and he'll come and eat you up. വലിയൊരു വായുണ്ട്, അതൊന്നും കഴിച്ചു. Oh, Krishna and Balaram became frightened. But again they went far in the forest. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ദൂരേക്ക്. Again Mother Yasoda told them, "Don't go, the how will get you." വീണ്ടും യശോദമായി പറയും, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് വന്ന് പിടിക്കും എന്ന് പറയും. And Krishna says, "What is this how? I never seen any how." പിന്നെയും കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട്. And Mother Yasoda said, "He's big and black and furry, bigger than you." അത് വീണ്ടും പറയും, ഇത് കറുത്തിട്ട് ഭീകരമായ വലിയൊരു സാധനമാണ്. And he has great big yellow eyes to see you with. കണ്ണിൽ നല്ല മഞ്ഞയാണ്, അത് വെച്ച് നിന്നെ കാണും എന്ന് പറയും. And a big black nose to smell you with. വലിയ കറുത്തൊരു മൂക്കുണ്ട്, അത് വെച്ച് നിന്നെ മണക്കും എന്ന് പറയും. And little pointy ears to hear you with. വലിയ കൂർത്ത ചെവികളുണ്ട്, അത് വെച്ച് നിന്നെ കേൾക്കും. And very sharp curved claws to catch you. വലിയ വളഞ്ഞ മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങളുണ്ട്, അത് വെച്ച് നിന്നെ പിടിക്കും. And he has a big mouth with sharp teeth. അത് വെച്ച് വലിയൊരു വായുണ്ട്, അത് വെച്ച് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും ഉണ്ട്. He'll eat you in one bite. ഒറ്റക്കടിയിൽ നിന്നെ തീർക്കും. And Lala said, "Are Maya, I never seen it anyhow." അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. Jamuna tat pe denu charaye. I went all over the Jamuna tat, the bank of the Jamuna. ഞാൻ യമുനാ തടത്തിലെല്ലാം കറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Jamuna tat pe denu charaye. Denu means cow. I was herding my cows all on the bank of ഞാൻ Jamuna. പശുക്കളെയും കൊണ്ട് ഈ യമുനാ തടത്തിലെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ I never saw anyhow. ഞാൻ ഇതുവരെ ആ പിശാചിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. Bain pata Kaliya da mabi nandeko how. When I jumped in that Kaliya lake, I went all the way to Patala Loka. ഞാൻ കാളിയ നദിയിൽ ചാടിയപ്പോ അവിടെ ഞാൻ പാതാള ലോകം വരെ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. Tene deko how. Even there I didn't see anyhow. ഞാൻ ഈ പിശാചിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. What is this how? എന്താണ് ഈ പിശാച്? You're just making stories to scare me. വെറുതെ കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. No such thing as how. അങ്ങനെ ഒരു പിശാചില്ല. Then Mother Yasoda's eyes got very big. അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ വലുതായി. And she said, "Oh Lala, don't look now." ലോല
പുറകോട്ട് നോക്കരുത്, ഇപ്പൊ നോക്കരുത്. But here comes one right now, and Mother Yasoda began to run. നമ്മുടെ പുറകെ അത് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഓടാം ഓടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. And Lala began to run. അപ്പൊ കുട്ടിയും പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി. And Baldaugi began to run. ബലരാമൻ പുറകെ ഓടി. And Sridham began to run. ശ്രീധാമൻ പുറകെ ഓടി. And Sudama began to run. സുധാമ പുറകെ ഓടി. And Stoka Krishna began to run. തോതകൃഷ്ണൻ പുറകെ ഓടി. And Sangramajit began to run. And all the cowherd boys are running behind Mother Yasoda. എല്ലാ ഗോപ കുട്ടികളും യശോദമായുടെ പുറകെ ഓടി. And they got back to Nanda Baba. അങ്ങനെ നന്ദബാബയുടെ വീട്ടിലെത്തി. Just happened to be lunchtime. അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. Mother Yasoda is very clever, huh? യശോദമ്മ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയാണ്. And they sat down, Balarama on one side and Krishna on the other side of Nanda Baba. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും വന്ന് നന്ദബാബയുടെ അടുത്തെത്തി. അവിടെ ഒരു സൈഡില് കൃഷ്ണനും ഒരു സൈഡില് And ബലരാമനും. Nanda Baba, he give one bite to Lala, then he would give one bite to Balda. അങ്ങനെ നന്ദബാബ ഒരു ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണന് കൊടുത്തു, ഒരു ഭക്ഷണം എടുത്ത് ബലരാമന് കൊടുത്തു. And between bites, രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനിടയ്ക്ക് and between breaths, ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനെടുത്ത് ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുമായിരുന്നു. they told Baba, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, "Oh Baba, അച്ഛാ, we almost got eaten by a owl." നമ്മളിപ്പോ പിശാചുകാരെ പിടിച്ച് തിന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. So there's no demons, but just rumor. പക്ഷെ ഇത് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പിശാചൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു ഊഹാഭോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. So just beside Yasoda Kund, there's a place called Hao Bilao. അപ്പൊ യശോദ കുണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഹൗ ബിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. And they have some stone house there. അവിടെ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട്. Because Lord Shiva cursed, if any demon will come, he'll turn into stone. അപ്പം ശിവൻ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും അസുരന്മാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കല്ലാക്കി മാറ്റും. And I asked one little Brijbasi boy, "Did you ever see a how?" അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗോപകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഗോപകുമാരന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ പിശാചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Oh Baba, poili bota. Oh Baba, there used to be so many. അപ്പം പറയാറുണ്ട്, ഒരുപാട് പിശാചികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So this is some of the wonderful pastimes that go on in Nandagam. ഇതാണ് നന്ദഗാവിൽ നടക്കുന്ന പല പല ലീലകളിലും. So class is still when 7. Okay, so we'll put our voice to rest here. If you have any questions, we'll try to answer them. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചോദിക്കും, ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Nobody has any question? ആർക്കും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? Everybody fell asleep in Qatar. Huh? Oh. പ്രഭുജിയുടെ ചോദ്യം, എന്ത് മനോഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്? We should come with seva bhav. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ സേവന ഭാവത്തിലാണ് കയറേണ്ടത്. We're not on vacation that we're going some fancy place and have a good time. നമ്മളൊരു വെക്കേഷന് പോകുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം, നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാം, വെക്കേഷനാണ് എന്ന മനോഭാവത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. We should come with service attitude. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വേണം ചെല്ലാനായിട്ട്. Just like I know one lady, she's originally from Mauritius, nice tropical place. എനിക്കൊരു യുവതിയെ അറിയാം, അവര് മൗറീഷ്യസിൽ നിന്നാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് മൗറീഷ്യസ്. And she used to live in Toronto. പക്ഷെ ടൊറന്റോയിലാണ്, കാനഡയിലാണ് ആ യുവതി താമസിക്കുന്നത്. തണുപ്പേറിയ സ്ഥലമാണ്. And every Kartik she would come and she'd bring little boxes of kesher. എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെട്ടിയില് കേസർ ഉണ്ടാകും. To every temple we would go, she would give little box of kesher. അപ്പൊ കുങ്കുമമായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കുങ്കുമപ്പൂ. Saffron. Just like when you come there, then nearby we have our Krishna Balaram Goshala. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണ ബലരാം ഗോശാലയുണ്ട്. So you can come and you can give some donation for the service of Krishna Balaram's cows. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പം ഈ ഗോശാലയിൽ വരാം, നമുക്ക് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുക്കാം. And we have special cow laddus. നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലഡ്ഡു അവിടെ ഉണ്ട്.
So you can buy those cow laddus and feed the cows. നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് അത് ലഡ്ഡു മേടിച്ചിട്ട് പശുക്കൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം And we have so beautiful deities in Vrindavan. നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ വിഗ്രഹങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. So you can give donation for the deities. വിഗ്രഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം. Every day we get the announcements from Vrindavan. Almost every day, 30,000 cups of prasadam are distributed. 30,000 almost every day. എല്ലാ ദിവസവും കൃഷ്ണബലരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ 30,000 കപ്പ് പ്രസാദമാണ് വരുന്ന ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. You give donation for Food for Life. നമുക്ക് ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാം. We have very nice devotee care department. നമുക്ക് ഡിവോട്ടി കെയർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് അവരെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. I don't pay for any of my medicines, anything. Devotee care department take care of all the devotees. അവർക്ക് ഒരു പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടില്ല. അവര് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ സൗകര്യങ്ങളും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. So you come with this mood of seva. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുമ്പം സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൂഡിലാണ് വരേണ്ടത്. And to hear from the senior Vaishnavas who live there. നമുക്ക് അവിടെ ഉന്നതരായ ഭക്തന്മാരുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന, അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Not we're on vacation and enjoying. No, service. നമ്മൾ വെക്കേഷൻ എൻജോയിങ് മോഡിലല്ല പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ സർവീസ് മോഡിലാണ് പോകേണ്ടത്. Okay. We have been practicing Krishna consciousness for a few years, and we are doing the same chanting, service, devotee association. In what respect we can understand that we are progressing in Krishna consciousness? Okay, you can. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? Just like sometimes you have fever. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പനി വരാറുണ്ടല്ലോ. Just like we had COVID, we had big fever. Wow, we don't want to see that fever ever again. നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ സമയം ഭയങ്കര വലിയ പനികളായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ പനി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമേ ഇല്ല. But how do we know when fever is gone? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പനി മാറി? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? We become cool. നമുക്ക് തണുപ്പ് വരും. The same way we come to Krishna consciousness, we're in feverish mentality. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പനിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. I want to get a nice job. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് വരെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി I want to make lots of money. എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കണം. I want to marry a beautiful girl. എനിക്ക് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം. I want to marry a handsome boy. എനിക്ക് നല്ലൊരു യുവാവിനെ കല്യാണം I want a big house. എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീട് വേണം. And as we see our fever coming down, we know we're advancing. അപ്പൊ ഈ ഒരു പനിയും ഇങ്ങനത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആത്മീയപരമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. Just like Prabhupada gave the example, when you go to the restaurant, do you ask the waiter, am I full? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിച്ച് ഞാൻ ഫുള്ളാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? No, you know you're full when you feel full. നമുക്ക് വെയിറ്ററിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വയറ് നിറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കാണ് അറിയാവുന്നത്. And in the beginning it's a little rough. അപ്പൊ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Sometimes we're very enthusiastic. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം ചിലപ്പോൾ കാണും. And sometimes we're not at all. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കും. We go up and down, up and down. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, പിന്നെ വിഷമമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. You're like somebody who's trying to learn how to move the boat. അപ്പം ആദ്യമായി വള്ളം തുഴയുമ്പം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ. So the wave comes. ഒഴുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമാണ് തുഴയാനായിട്ട്. And he's not expert yet, so his boat is going like this. ഒഴുക്ക് വരുമ്പം അയാൾക്ക് ശരിക്കും തുഴയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വള്ളം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But slowly he becomes expert. പക്ഷെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശീലനം കിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും. So then the wave comes and he knows how to go. അങ്ങനെ
സമുദ്രത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ തിരമാല വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരിശീലനം കിട്ടും. Without any problem. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ അത് സാധിക്കും. So the problems of material life, they'll always come. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. But as we become advanced in Krishna consciousness, we learn how to go over all the problems. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെ This അതിജീവിക്കാനുള്ള world is filled with, as the ocean is filled with waves, this world is filled with problems. But we'll learn how to pass them over. ഈ സമുദ്രത്തിൽ എപ്പോഴും തിരമാലകളുള്ള പോലെ ഈ ജീവിതവും എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. And we may think, oh, it's hopeless. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, I'll never become Krishna conscious. എനിക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധനാകാൻ സാധിക്കില്ല, I have so many material desires. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. But the Brijbasis, they have a little verse to give us some hope. പക്ഷെ വ്രജവാസികൾക്ക് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ആ ശ്ലോകം കേട്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല ആശ കിട്ടും, പ്രതീക്ഷ കിട്ടും. They say, Kara kara kabhyase jarmati hota sajan rasari avata javate shilpar pari nishan. So abhyas means practice. അഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനം. Kara kara kabhyase. By practice and practice, jarmati means foolish person, sajan, he becomes gentleman. പരിശീലനം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായ വ്യക്തിക്കും സജ്ജനമായി മാറാനായി സാധിക്കും. And what is the proof? അതെന്താണ് അതിന് തെളിവ്? That sometimes we go someplace in Braj, what to speak of running water, there's not even hand pump. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കൂടി കാണത്തില്ല, ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് പോലും ചില സ്ഥലത്ത് കാണത്തില്ല. I didn't see any hand pumps in Kerala so far. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. But sometimes not even hand pump, only well. ചിലപ്പം ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് പോലും കാണത്തില്ല, ഒരു കിണർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. And all around the well there's stones. ആ കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ചുറ്റും കല്ലുകളുമായിരിക്കും. And all the stones have lines carved in them. ആ കല്ലുകളിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And nobody came with a hammer and a chisel and went ching 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 ching. ഈ കിണറിന്റെ ഇത് കുളത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പം ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആ കല്ലുകളിൽ കൊത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല. It is cut by the rope. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാനായിട്ട് കയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കയറാണ് ഈ കല്ലിനെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. How is it possible rope can cut a stone? എങ്ങനെ ഒരു കയറിന് ഈ കല്ലിനെ കൊത്താനായി സാധിക്കും? Stone is very hard. കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഠിനമായ സാധനം. Rope is very soft. കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് അല്ലേ? He's going down in the water, he's becoming softer. വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് സോഫ്റ്റ് ആയി മാറുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. But avata javat, coming and going, coming and going. പക്ഷെ ആ കയറ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും, തിരിച്ചു കയറും, താഴേക്ക് ഇറങ്ങും, തിരിച്ചു കയറും, അങ്ങനെ. Shil means like Govardhan Shila, Shilpar Pari Nishan. അങ്ങനെ On the stone you see the mark is there. This is a proof. ആ കല്ലുകളില് ആ ഒരു കയറിന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. So Krishna's name is very soft. കൃഷ്ണന്റെ നാമം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. Our heart is very hard. നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ കഠിനമാണ്. But avata javat, coming and going, coming and going. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാമങ്ങൾ നമ്മുടെ കഠിനമായ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. Hare Krishna. One question. Krishna's home have sufficient butter. Why he steals from other houses? Is there any philosophy behind that? കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില് ഒരുപാട് വെണ്ണയുണ്ട്, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ മറ്റു വീട്ടുകളിൽ പോയി വെണ്ണ കട്ട് തിന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തത്വം ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ടോ? Really, Krishna is not stealing butter. കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും വെണ്ണ കട്ട് തിന്നുന്നില്ല. All venna belongs to Krishna. എല്ലാ വെണ്ണയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റേതാണ്. And actually that is just representing our heart. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. We have to make our heart very soft like Vena. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെണ്ണ പോലെ വളരെ മൃദുവാക്കണം. Then Krishna will come and steal your heart. കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മോഷ്ടിക്കും. Another question. How can one develop good habits? How to avoid bad habits? എങ്ങനെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ മോശം ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? Same thing by practice, abhyas. ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അഭ്യാസം, പരിശീലനം തന്നെ ചെയ്യണം. We have to try for it. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. Our happiness, distress already written. നമ്മുടെ സന്തോഷം, നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. We're going to get so much happiness in life and so much trouble in life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. No matter how hard you try, if you're not meant to get happiness, you'll get suffering. നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാനായി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാനുണ്ടോ അത്രേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. എത്ര ദുഃഖമാണ് കിട്ടാനുള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. Just like I remember in school, one girl, she had her birthday. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അന്ന് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. So her parents made big arrangement to take all the children to the mountains. അപ്പൊ അന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മമാര് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു പർവ്വതത്തിൽ വെക്കേഷന് കൊണ്ടുപോയി. And they brought all the birthday cake and everything. അവര് എല്ലാ ബർത്ത്ഡേ കേക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടിയും കൂടെ arranged the transportation and everything. എല്ലാ പിള്ളേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. And balloons and so many things. ബലൂണും പീപ്പികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. Big arrangement. ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്തു. But that place in the mountains there was waterfall. പക്ഷെ ആ ഒരു പർവ്വതത്തില് ഒരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. You may have seen near the waterfall, the rocks have this green moss on them. നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറകളിലൊക്കെ പച്ച കളറിന്റെ ഒരു പായൽ കാണാറുണ്ട്. And that green moss, very slippery. വെള്ളച്ചാട്ടം അതവിടെയാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നി അങ്ങ് പോകും. So that girl, she slipped on the moss and fell down and died. ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ആ കല്ലിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അത് തെന്നി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു. No unhappiness in this world for the parent like seeing their children die before them. അച്ഛനമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ കുട്ടി അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. It's a whole big endeavor for happiness, and came out, result was the worst unhappiness. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ പരിപാടികളും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതെല്ലാം അവസാനം ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. So like the waves, is happiness and distress going to come and go, come and go. ഇതേപോലെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. Only thing that's not going to come automatically is Krishna consciousness. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കൃഷ്ണാബോധമാണ്. That you have to try. അത് കൃഷ്ണാബോധം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. Material happiness going to come and go. ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങളും വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. You try for Krishna consciousness. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. And Prabhupada said, for every step you take toward Krishna, Krishna takes 10 towards you. ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കാല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് 10 കാലുകളാണ് വെക്കുന്നത്. Just like Mother Yasoda, she tried to tie Lala up, but it was 2 fingers too short. അപ്പൊ അതേപോലെ യശോദമായി കൃഷ്ണനെ കെട്ടാനായിട്ട് ഉരലിൽ കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ 2 വിരലുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So 1 finger our attempt. ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിരലിന്റെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രമമാണ്. Second finger is Krishna's mercy. രണ്ടാമത്തെ വിരലിന്റെ അറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. So you endeavor, Krishna will help you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. So if you endeavor to have good habits, then Krishna will help you. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. Endeavor to avoid bad situations and a bad association, then Krishna will help you. നമ്മൾ തെറ്റായ സംഘങ്ങൾ, തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ മാറ്റാനായി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതും നമ്മളെ സഹായിക്കും.
more questions. Okay. Can you tell us on some Barsana past? Not tonight. It's already late. ഒരുപാട് താമസിച്ചു. അല്ല, ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. Which verse is better for bhakti? Madhurya ras or dasya ras? Whichever appeals to you. ഏത് രസമാണ് ഭക്തിക്ക് നല്ലത്? Right now we just try to chant our 16 rounds and follow the 4 regular principles. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ 16 Then naturally that our real identity will become revealed. Prabhupada said Krishna will reveal it. നമ്മളിപ്പം ഏത് രസമാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So some people may be more attracted to Dasya, some may be Sakya, or some Madhurya, some Vatsalya. It will naturally come. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു ചേരും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട But ആവശ്യമില്ല. right now we should just concentrate on our sadhana. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് Don't worry about Madhurya, Sakya, this thing. You just സാധനയെക്കുറിച്ചാണ് we read it in Nectar Devotion. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we become encouraged by hearing, but you don't worry about it right this stage. നമ്മളിപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ രസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ രസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Sometimes it happens while meditating on Krishna, two identity comes. Sometimes he comes in big swarup and like Ranchor, and sometimes he comes in the swarup of small 12-year-old boy. So what to do in that case? How to concentrate on one image? Whichever you feel more attracted to, you follow. നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പല പല ഇമേജസ് തോന്നും. പക്ഷെ ഏത് ഇമേജാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്, അതിനെ നീ ചിന്തിക്കും. Because we see that Madhurya Rasa is the highest and Dasya Rasa is the lowest. But just like if we have do you know what a thimble is? When you're sewing, they put this thing over the finger so you won't poke. സൂചിയുടെ ഒരു കുഴിയെ കുറിച്ച് No, that's the pin, but the thing that protects your finger. ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ തുന്നുമ്പം നമ്മൾ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഇടാറുണ്ട്. Inside that 2 or 3 drops of water will go. അതിനകത്ത് 1-2 തുള്ളി വെള്ളമേ പോകത്തുള്ളൂ. But he's full. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളാവും. A whole glass of water will go. ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചാലും പോവും. If you have a bucket, when it's full, it's full. So much water will go. So many glasses of water, but when it's full, it's full. ബക്കറ്റില് വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായ അത് ഫുള്ളാവും. അതേപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായ ഫുള്ളാവും. So whatever rasa is, you'll be satisfied. നമ്മൾ ഏത് രസത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തനാവും. Another question. All right, this last one, and we have to have kirtan. 2 questions. What is that? 2 questions. All right. In ISKCON, we call Hare Krishna. In Vrindavan, we call Radha Radhe Radhe. Which is more important? All names of Krishna is more important, but Mahaprabhu, he specifically chanted Hare Krishna, and Prabhupada told us to chant Hare Krishna. കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു ശീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാം നമ്മളോട് ഹരേ കൃഷ്ണയാണ് ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And Prabhupada explained to us that Hare means Radharani anyway, so same thing. ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ രാധാറാണിയാണ്. അത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. Last question. Hare Krishna Prabhu, what is the position of woman in ISKCON? Also in Grahastha Ashrama. What is the position of woman in ISKCON and in Grahastha Ashrama? എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്കോണിലെ സ്ഥാനം, എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം? What is it?
And I'm thinking of another one then. The grihe tako bani tako sada hari boli tako. Whether you're in grihastha, you're in sannyas, whatever position you are, you just chant Hare Krishna. That's all. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനാണോ സന്യാസിയാണോ വാനപ്രസ്ഥനാണോ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. On the spiritual platform, we're all parts and parcels of Krishna. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ്. Just like this hand, he becomes happy by serving the stomach. നമ്മുടെ കൈ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ അത് വയറ്റിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. If he decides to make protest, why everything's going to the stomach? നമ്മൾ കൈ വെറുതെ വാശി പിടിക്കാറില്ലല്ലോ, എന്തിനാണ് എല്ലാ ഭക്ഷണവും വയറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വാശി പിടിക്കാറില്ലല്ലോ. I'm going on strike. എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആണ്, ഞാൻ ഭക്ഷണം വയറ്റിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. The hand and whole body will suffer. അപ്പൊ കൈ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ശരീരവും സഫർ. But he gets the food through the stomach, then that energy is distributed to the hand, to the whole body, everyone's happy. അപ്പോൾ കൈ ആ ഭക്ഷണം വയറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണം വയറ്റിലെത്തുകയും എല്ലാ കൈകളും ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് തൃപ്തിയാവുകയും ചെയ്യും. So whether you're male, female, child, old man, young lady, old lady, whoever you are, businessman, serviceman, whatever you are, just chant Hare Krishna and be happy. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രായമുള്ളവരാകട്ടെ, സ്ത്രീ ആകട്ടെ, പുരുഷനാകട്ടെ, ബിസിനസ്മാൻ ആകട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാകും. Okay. Valerie Nani. വളരെ നന്ദി. So now, to end, we'll have a little kirtan. നമുക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കീർത്തൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Beautiful. And this is nice kirtana. You've been sitting, so you're all tired. You stand up. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. This nice Braj Raga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Shri Krishna. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Bolo Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bo, 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 Nindai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gaur Premanande. Jai Nitya Leela Vivishta Om Mishrapada is Divine Grace Sila A.C. Bhakti Vedanta Swami Sila Prabhupada ki Ananda Gauri Vaishnava ki Sadguru Swami Prabhu ki Namacharya Sila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Goswami Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Brajabhumi Vrindavan Dham ki Sri Navadip Mayapur Dham ki Sri Thiruvananthapuram ki Jai Sri Sri Krishna Balaram ki Jai Gaur Premanande. All glories to the Assembly of the Body. All glories to the Assembly of the Body. All glories to the Assembly of the Body. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to you, Srila Prabhupada. His Grace Dinabandhu Prabhu ki. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, devotees, നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച പ്രഭുവിന് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ബലരാം